audible to all of you? Yes, good. Yes. So, today, as we are going to discuss the first lesson of the prose, that is the tattered blanket. Okay, the tattered blanket. Okay, so this is the first lesson in 8th class prose session. Okay, so under the prose, this is the first lesson. The name of the lesson is the tattered blanket. Okay, why it is called as the tattered blanket? What is meant by tattered blanket here? Let us see. Okay, and this lesson was written by a lady. Okay, the author is a lady. Okay, author ante evaru, narrator ante evaru anante, author ante ఎవరైతే ఈ స్టోరీని రాశారో వాళ్ళను ఆథర్ అంటారమ్మా. ఈ స్టోరీని ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళని దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద నరేటర్. ఇఫ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ద స్టోరీ with their own words, in their own words, they are called as the narrators. Okay, and if they are not telling the story and if they are writing the story, then it is called as then he is called, he or she, whoever it is, they are called as the authors. And the author of this lesson, okay, the author of this lesson, the tattered blanket, is Kamla Das. Okay, she is a lady, her name is Kamla Das, and she was born in the year 1932 and she passed away in the year 2009. Okay, she was born in the year 1932 and she passed away in the year 2009, and she is the daughter of the famous Malayalam poet Balamani Amma and V.M. Nair. So this lady, that is Kamla Das, she is the daughter of the famous Malayalam poet. Okay, so who is that Malayalam poet? Means Balamani Amma. She is the poet and she is the daughter, that is Kamla Das is the daughter of Balamani Amma and also V.M. Nair. Okay, yes, she is an internationally known poet, short story writer and novelist who writes effortlessly both in English and Malayalam. So she is an internationally, not in national level. She is famous at international level. International level. Okay, so she is an internationally known poet, short story writer and novelist, and she is also a novelist. Okay, so she writes the novels and she writes short stories for the children, writes effortlessly, without any effort. Okay, without putting more effort, she writes effortlessly both in English as well as in Malayalam. In two languages she can write, that is in English as well as Malayalam. Okay, she has received many awards for her literary work. So she has received many awards. Okay, for what she received the awards means she received the awards for her literary works. Okay, tanu rachani ఆమె రచించినటువంటి రచనలకు, ఓకే, ఆ సాహిత్యానికి ఆమెకు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సో హియర్ some of them are Asian Poetry Prize, Kent Award for English Writing from Asian countries, Asian World Prize, Sahitya Academy Award, and Vayala Rama Varma's Sahitya Award. So these are all the awards won by Kamla Das. Okay, and she is the writer of this lesson, that is Tattered Blanket. Okay, all of you please open your books. Open your books, all of you. Andaru open cheyandama. All of you, please keep your textbooks in front of you. Yes, the tattered blanket. Okay, blanket means we all know rug. Okay, oka rug gaani duppati gaani edaina anukochu manamu. Ikkada blanket, we are calling it as the blanket. Okay, here the meaning of tattered. Okay, tattered means here torn. Okay, write down, take a pencil, all of you take a pencil. Please take a pencil and write down the meaning of the word tattered. Torn, T-O-R-N. Torn means nothing but chinigipoyinatvanti. Okay, so the writer has written a story about the tattered blanket. Okay, chinigipoyinatvanti oka blanket gurinchi ee story. Okay, ఎందుకు చినిగిపోయింది, ఎలా చినిగిపోయింది,
who has done that, we will see now. Okay. So Kamala Das, she is the daughter of the famous Malayalam poet Balamani Amma and B.M. Nair, and she has written internationally as well as she is an internationally known poet, and she is a short story writer, novelist, and she writes both in English as well as Malayalam. So this tattered blanket is written by this lady called as Kamala Das. So let us go into the story now. When he arrived unexpectedly at his home in the countryside in his office car and got down at the gate, his mother, who was lying in an armchair on the veranda, made a futile attempt to get up. Okay, so when he arrived unexpectedly means here unknownly. Okay, అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, వస్తారని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఓకే, unknowingly. Write down. Unexpectedly means not expected or not known. అంటే వస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. At his home in the countryside in his office car. So a person came in his office car. Okay, అతని యొక్క ఆఫీస్ కి సంబంధించినటువంటి వెహికల్ లో వచ్చాడు అతను. Okay, and got down at the gate. So he got down at the gate. His mother, who was lying in an armchair on the veranda, made a futile attempt to get up. So car, he has got down in a car at the gate near the entrance. His mother, so his mother, who was lying in an armchair. So his mother, she was lying in an armchair. Armchair ante ee chair untundi kadamma, easy chair untadi kada మీ ఇళ్ళల్లో. సో జస్ట్ లైక్ ఎ చైర్. ఓకే, కానీ రిలాక్స్ అవ్వడానికి కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నటువంటి చైర్ ని మనం ఇక్కడ ఆర్మ్ చైర్ అంటున్నాం. సో ఇన్ ద పిక్చర్ యూ కెన్ సీ ద ఆర్మ్ చైర్. Do you all have textbooks with you? I hope so. I hope that all of you have taken Jaganana Vidya Kanuka. So from that you open your 8th class English textbooks and see first lesson. Okay. So who was lying in an armchair on the veranda made a futile attempt to get up. So futile attempt. Futile ante, so there will be no result from that. Okay. ఎటువంటి ఉపయోగం లేనటువంటి అటెంప్ట్. సో she made a futile attempt అంటే లేకపోతుంది, బట్ she made an attempt to get up from the chair. Okay. Kamala, there is somebody at the gate, she said. Somebody is in a car. So she told, okay, she told to some other person called as Kamala. Okay, who is she అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం. కమలా ఎవరు అనేది తర్వాత. ఫస్ట్ మదర్. ఓకే, మదర్ కమలా అనే అమ్మాయికి చెప్పింది. ఏమని చెప్పింది? సో somebody is at the gate. So someone is at the gate. She said somebody is in a car. So some person came in a car. Kamala, her eldest daughter. So who is Kamala? Her eldest daughter. తన యొక్క పెద్ద కూతురు, అమ్మ యొక్క పెద్ద కూతురు పేరు ఏంటి? కమల. ఓకే, హర్ ఎల్డెస్ట్ డాటర్ అ విడో. ఓకే, ఆ అమ్మాయి యొక్క హస్బెండ్ లేరు. ఓకే, ఎ విడో హూ వాస్ సిట్టింగ్ హడిల్డ్ అప్ ఇన్ ద థిన్నా. హడిల్డ్ అప్ ఆన్ ద థిన్నా. ఓకే, సో హూ వాస్ సిట్టింగ్ హడిల్డ్ అంటే ఆమె ఎలా కూర్చుందంటే కాళ్ళు చేతులు మొదలుకొని మనం చలి పెట్టినప్పుడు కూర్చుంటాం చూడండి, అలా కూర్చొని. అలా కూర్చోడాన్ని మనం హడిల్డ్ అంటాం. ఓకే, హడిల్డ్ అప్ ఆన్ ద థిన్నా ఆన్ ద వెరండా. సో షీ వాస్ సిట్టింగ్ క్లోజ్. ఓకే, క్లోజ్ అంటే రెండు కాళ్ళు చేతులు దగ్గర తీసుకొచ్చి she was closing both hands and legs. She brought her hands and legs together and she was sitting on the thinna. Thinna ante arugu. Okay, on the veranda. Veranda means nothing but a room or out space. Okay, so the space which is located outside our home is nothing but called as the veranda. Okay, her head and ears covered with a thin bath towel got up reluctantly. Okay, her head and ears. Okay, తన యొక్క తల తర్వాత చెవులు. కవర్డ్ విత్ ఎ థిన్ బాత్ టవల్. సో షీ వాస్ కవరింగ్ బోత్ హెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇయర్స్ విత్ ఎ బాత్ టవల్. ఓకే, గాట్ అప్ రిలక్టెంట్లీ. ఓకే, అన్విల్లింగ్లీ. రిలక్టెంట్లీ అంటే అన్విల్లింగ్లీ అంటే చేయాలని అనుకోలేదు, కానీ లేచి నిలబడాలని కూడా అనుకోలేదు, కానీ లేచి నిలబడింది. ఓకే, వాక్డ్ స్లోలీ టు ద గేట్. సో షీ వాక్డ్ వెరీ స్లోలీ టు ద గేట్. అమ్మాయి కమల అనే అమ్మాయి ఏం చేసింది? నిదానంగా నడుచుకుంటూ గేట్ వరకు వచ్చింది. అండ్ స్క్రూయింగ్ అప్ హర్ ఐస్ పీడ్ ఇన్ టు ద డార్క్నెస్. ఓకే, సో స్క్రూయింగ్ అప్ హర్ ఐస్ అంటే స్క్రూయింగ్ అప్ అంటే
చాలా దగ్గరగా దీర్ఘంగా చూడటాన్ని స్క్రీవింగ్ అప్ అంటాం. హర్ ఐస్ పీర్డ్ ఇన్ టు ద డార్క్నెస్, చాలా తీక్షణంగా, చాలా జాగ్రత్తగా, అబ్జర్వింగ్ కీన్లీ is nothing but called as peered. ఓకే, peered into the darkness. ఓకే, చీకట్లో ఏం కనిపించట్లేదు, మసకగా ఉంది కాబట్టి ఆమె తన రెండు కళ్ళు పెద్దవిగా చేసి చూస్తోంది. ఓకే, ఎస్, she saw a bald, fat, middle-aged man. ఓకే, she saw a bald. ఓకే, బట్టతల. Bald means nothing but బట్టతల, బాణపొట్ట ఇట్లా ఉంటారు కదా. ఎస్, such type of person was there near that gate. Okay, yes, yes, so that person was there near that gate. Yes, she saw a bald, fat, middle-aged man. Okay, bald, fat, middle-aged man was there near that gate. Okay, bald అంటే తల ఎలా ఉంది, బట్టతల. ఓకే, ఫ్యాట్ లావుపాటి మనిషి. ఓకే, he was fat, that person was fat. Okay, fat and middle-aged man, so that person, he was middle-aged person అంటే he was nearly 30 to 35 or 40 years person. Okay, walking in through the gate, so he was coming in through the gate, he was coming inside. Okay, yes. Oh, Gopi, she said in her grating voice, why this sudden unexpected visit? Oh, Gopi, oh, చూడండి exclamation. Okay, it's a sort of happiness or sorrow, whatever it is. Okay, oh, alas, hooray, wow, all these are the exclamations. Okay, ఆశ్చర్యాన్ని కానీ, మనకున్నటువంటి ఎక్సెస్ ఆఫ్ బాధని కానీ, లేదంటే మనకున్నటువంటి అత్యంతమైన ఎక్కువ సంతోషాన్ని కానీ తెలియపరిచేటివే ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్స్. సో ఇక్కడ కూడా అమ్మ ఏదో అంటే అది హ్యాపీనెస్ కావచ్చు, సాడ్నెస్ కావచ్చు, ఎందుకు వచ్చావు అంటే ఈ సమయంలో ఎందుకు వచ్చావు అని అడగడాన్ని ఓ గోపి షీ సెడ్ ఇన్ హర్ గ్రేటింగ్ వాయిస్. సో ముసలిల గొంతు ఎట్లుంటుందమ్మా, కొంచెం వణుకుతూ ఉంటుంది కదా. So that type of voice is nothing but called as the shivering will be there. One sort of shivering or shake will be there in her voice. Okay, yes, she said in her grating voice, why this sudden unexpected visit? So why did you come unexpectedly? What happened? Why you came here? She asked. Kamala, who is it? So Kamala అడిగింది, ఎవరు కమలా అని చెప్పి కమలాని అడిగింది మదర్. Her mother asked loudly from the veranda. So here O Gopi అనేది వాళ్ళ అక్క. Kamala, she asked. Okay, yes, her mother asked loudly from the veranda. వరండాలో కూర్చొని ఉన్నారు మదర్. ఓకే, సో she can't see keenly, బాగా క్లియర్ గా కనిపించదు మదర్ కి. సో దట్స్ వై she asked Kamala. మదర్ కమలాని అడిగింది, ఏమని అడిగింది? who is it, ఎవరది? ఓకే, who is it అనేది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ లో 4 రకాల సెంటెన్సెస్ ఉంటాయమ్మా. అసర్టివ్ సెంటెన్సెస్, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్, ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్. వీటన్నిటిలో ఇక్కడ మనకి సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నవన్నీ కూడా ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్. ఏవైతే మనము ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నామో వాటన్నిటిని కూడా మనం ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని అంటాము. ఓకే, కమలా, who is it? Her mother asked loudly from the veranda. వరండా నుంచి గట్టిగా అరిచి అడిగింది అమ్మ. ఏమని అడిగింది అంటే ఎవరక్కడ అని చెప్పి అడిగింది. గోపి, the man said, there was a meeting in Thiruvananthapuram. I just dropped in on my way back. So నేనమ్మా గోపిని అని చెప్పి చెప్పాడు. కొడుకే రిప్లై ఇచ్చాడు. గోపి, the man said, there was a meeting in తిరువనంతపురంలో, ఇక్కడ దగ్గరలో తిరువనంతపురంలో ఒక మీటింగ్ ఉన్నింది. I just dropped in on my way back. So I have attended the meeting and I am going back away from the meeting. I am going again to my place after the completion of the meeting. మీటింగ్ అయిపోయింది, నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఆన్ ద వే I have dropped to see you అని చెప్పాడు. సో నేను వెనక్కి వెళ్తూ ఇక్కడే కదా ఊరు, సరే అమ్మని చూసిపోదాం అన్నట్టు ఆగాను అన్నట్టు చెప్పాడు. ఎస్, అమ్మ, వై ఆర్ యూ సో స్కేర్డ్? కమలా, సో అమ్మ, వై
ఆర్ యు సో స్కేర్డ్? ఎందుకమ్మా, ఎందుకు అంత భయపడుతున్నావు? స్కేర్డ్ మీన్స్ భయం. ఓకే, అఫ్రైడ్ ఆఫ్. ఓకే, అఫ్రైడ్. సో హియర్ అమ్మ ఏమైంది, ఎందుకు అంత భయపడుతున్నావు అని చెప్పేసి కమల అడిగింది. ఓకే, గోపీస్ ఎల్డెస్ట్ సిస్టర్ ఆస్క్డ్ హర్ ఎ లిటిల్ ఆక్వర్డ్లీ. ఓకే, తనకు కొంచెం ఆక్వర్డ్ గానే అడిగింది అనమాట. ఆక్వర్డ్ అంటే ఎందుకంత ఆతృత నీకు అని కసురుకుంటుంటారు కదా కొంచెం పెద్దవాళ్ళను. ఇన్ దట్ వే షీ ఆస్క్డ్. as if you are seeing Gopi for the first time. సో నువ్వేమైనా గోపిని ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆర్ యూ సీయింగ్ గోపి, నువ్వేమైనా నీ కొడుకుని ఫస్ట్ మొదటిసారి చూస్తున్నావు ఏమన్నా, వై ఆర్ షౌటింగ్ లైక్ దాట్ అని చెప్పేసి షీ షౌటెడ్, దట్ ఈస్ కమలా షౌటెడ్ ఆన్ హర్ మదర్. ఓకే, ఎస్ అమ్మా, ఇట్స్ మీ గోపి హీ సెడ్ అగైన్. అమ్మా నేనమ్మా గోపిని అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్పాడు. బికాస్ why he repeatedly said again and again that I am Gopi అని మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే, మదర్ she was unable, her vision was not clear. ఓకే, ఏదైనా సరే క్లియర్ గా చూడలేకపోతుంది. ఓకే, ముస్లామే కదా, తనకు వినికిడి శక్తి లేదు, అలాగని చూపు కూడా సరిగ్గా లేదు. సో దట్స్ వై షీ వాస్, ఓకే, దట్స్ వై షీ వాస్ నాట్ సీయింగ్ క్లియర్లీ. సో షీ ఆస్క్డ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, who is it అని. So Gopi replied twice that I am Gopi. Okay, yes. He bent down and brought his face close to her wrinkled cheeks. Amma, it's me again, that person, that is Gopi. He bent down his head. అంటే తల కింద కొంచి ఆమె ముఖానికి దగ్గర పెట్టి, అంటే so that she can see clearly his face. ఓకే, తన ఫేస్ ని క్లియర్ గా చూడగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఏం చేశాడు, తన మొహాన్ని దగ్గరికి తీసుకొచ్చి పెట్టాడు. ఓకే, ఎస్. ఫేస్ క్లోజ్ టు హర్ రింకిల్ చీక్స్ అంటే ముడతలు పడింది. అమ్మ ముసలామె కదా, పెద్దామె కదా, రింకిల్డ్ అంటే ముడతలు. ఓకే, ముడతలు పడిన దాన్ని రింకిల్డ్ అంటారు. ఓకే, రింకిల్డ్ చీక్స్. అమ్మ, ఇట్స్ మీ గోపి. కమల, ఐ కాంట్ బిలీవ్ ఇట్. సో అమ్మ నేను మా గోపిని అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. చెప్తుంటే కమల, I can't believe it. Shows she is saying, that is mother is saying to her daughter that I can't believe this, because after a long time my son came to me. Okay, after a long gap my son came to see me. So I'm wondered whether if it is he or someone else. Okay, atanena kada evaru enti anedi అమ్మకి అర్థం కావట్లేదు. So that's why she was a little bit nervous and tensed. Okay, yes. Yes, Gopi, Kamala, I can't believe it. Has his school closed for vacation? So స్కూల్ ఏమన్నా క్లోజ్ చేశారా, సెలవులు వచ్చారా స్కూల్ కి అని చెప్పి అడుగుతోందమ్మ. అమ్మ ఈజ్ ఆఫెన్ లైక్ దిస్ దీస్ డేస్, షీ డజంట్ రికగ్నైజ్ ఎనీబడి, గోపి సిస్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. సో అమ్మ ఈ మధ్య ఎవరిని సరిగా గుర్తుపట్టడం లేదు, అందరితో ఇలాగే మాట్లాడుతుంది. షీఈ్ అనేబుల్ టు రికగ్నైజ్, షీఈ్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ అనేది గుర్తుపట్టడం చాలా కష్టంగా ఉంది అమ్మకు అని చెప్పింది. ఓకే, గోపి సిస్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు గోపి. ఓకే, గోపి సిస్టర్ సెడ్ టు గోపి దట్ అమ్మ ఈజ్ అనేబుల్ టు రికగ్నైజ్, అమ్మ ఈజ్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ హూ ఈస్ దట్ పర్సన్, ఆ పర్సన్ ఎవరు అనేది కనిపెట్టలేకపోతుంది అమ్మ అని చెప్పి చెప్పింది గోపి వాళ్ళ సిస్టర్ కమల. ఎవరు గోపి వాళ్ళ సిస్టర్? కమల. ఓకే, బట్ సమ్ టైమ్స్ హర్ మెమరీ ఈస్ క్వైట్ షార్ప్. Then she asked me if you have sent any letter. సో కానీ కొన్నిసార్లు మాత్రం అమ్మ బ్రెయిన్ చాలా షార్ప్ గా పనిచేస్తుంది. ఓకే, then she asked me, she sometimes asks me if you have sent any letter. సో ఏమైనా ఉత్తరం రాసేసావా అని చెప్పి కమలాని అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటుంది అనమాట. మదర్ కదా, ఎంతైనా తల్లి హృదయం కదా, ఎప్పుడు అడుగుతూనే ఉంటుంది. మదర్ గోపికి లెటర్ రాసినావా లేదా కమలా అని చెప్పి వాళ్ళ కూతుర్ని అడుగుతుంటుంది అనమాట కొడుకు గురించి. ఐ టెల్ హర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ విత్ యూ. సో నేను చాలా సార్లు చెప్తుంటానమ్మా, చెప్తుంటాను అన్న. సో చెప్తుంటాను, ఏమని చెప్తుంటుందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ విత్ యూ, యు ఆర్ ఫైన్. అంటే ఇతను ఎక్కడో వేరే చోట ఉంటాడు, అమ్మ ఎక్కడో వేరే చోట ఉంటుంది, కాబట్టి నేను చాలా సార్లు అమ్మకు చెప్తూ ఉంటాను నువ్వు బాగున్నావు అని చెప్తూ ఉంటాను. అమ్మా ఇఫ్ ఇట్ గెట్ డిస్కనెక్టెడ్ యూ ప్లీజ్ కనెక్ట్ అగైన్. ఒకవేళ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వండి అమ్మా. ఓకే, కనెక్ట్ అవ్వకపోతే కష్టం అవుతుంది. ఓకే, అగైన్ యూ ట్రై టు
connect. Yes. Then she asks me if you have sent any letter. I tell everything is fine with you, Vimala and the kids. So మీరు అందరు బాగున్నారు. తర్వాత విమల అంటే వాళ్ళ వదిన. ఓకే, వాళ్ళ వదిన కమల, వాళ్ళ వదిన పేరు విమల. ఓకే, విమల అండ్ ద కిడ్స్ ఆర్ ఆల్సో గుడ్ అని చెప్పేసి చెప్తుంటాను అని చెప్పింది. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ టెలింగ్ హర్ దట్ యూ హ్యావెంట్ రిటర్న్ ఫర్ ఎ ఇయర్? సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్? ఓకే, టెలింగ్ హర్ దట్ you haven't written for a year. So 1 year nunchi, okay, since 1 year he didn't write any letter. He hasn't written any letter to mother ki oka letter kuda rayaledannamata. evaru Gopi valla ammagariki anta varaku oka samvatsaram nunchi etvanti letter rayaledu. Poor thing, I wouldn't dream of making him her unhappy. Okay, so chala దారుణమైన పరిస్థితి. ఏంటి దారుణమైన పరిస్థితి అంటే ఐ వుడెంట్ డ్రీమ్. సో నేను కనీసం మా అమ్మకి అట్లా చెప్పి అన్హ్యాపీగా కూడా చూడలేను నేను. ఓకే, సో అమ్మ చాలా బాధపడుతుంది. దేనికి బాధపడుతుందంటే, ఒకవేళ నువ్వు లెటర్ రాయలేదు, నీ దగ్గర నుంచి ఏం రిప్లై లేదు, నువ్వేదో కష్టంలో ఉన్నావు అంటే కనుక మదర్ విల్ ఫీల్ వెరీ సాడ్. సో టు మేక్ హర్ హ్యాపీ ఐ ఆల్వేస్ సే దట్ యు ఆర్ రైట్, యు ఆర్ గుడ్ అని చెప్తూ ఉంటాను. ఐ గాట్ ఎ ప్రమోషన్ లాస్ట్ ఇయర్. సో హీ సెడ్ ఎ గుడ్ న్యూస్. ఓకే, గోపి ఇప్పుడు ఒక మంచి శుభవార్త చెప్పాడు. ఏంటి అంటే, ఐ గాట్ ప్రమోషన్, నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది, లాస్ట్ ఇయరే వచ్చింది అని చెప్పాడు. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఆన్ మై టోస్. సో ఆఫ్టర్ దట్, దాని తర్వాత ప్రమోషన్ వచ్చిన తర్వాత, ఓకే, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఆన్ మై టోస్. ఆల్వేస్ ఆన్ మై టోస్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక చోట నిలకడగా ఉండకుండా, ఆల్వేస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ మూవింగ్ ఆన్ టోస్. ఓకే, ఒకటే చోట నిలకడగా ఉండకుండా ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి ఫ్రీక్వెంట్ గా వెళ్తూ ఉంటే గనక వాళ్ళను మూవింగ్ ఆన్ టోస్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఫర్ సపోజ్ మన క్లాస్ లో ఎవరైనా సరిగ్గా కుదురుగా కూర్చోవడం లేదనుకోండి, వానికి యూజ్ చేయొచ్చు ఈ పదం. ఎక్కడన్నా ఒక చోట కుదురుగా కూర్చోకుండా ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు అనుకోండి, హీ విల్ బి ఆల్వేస్ మూవింగ్ ఆన్ హిస్ టోస్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఎవరైనా ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, అర్జున్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్జున్ విల్ ఆల్వేస్ బి మూవింగ్ ఆన్ హిస్ టోస్ అంటే ఎప్పుడు కదులుతూనే ఉంటాడు, ఎప్పుడు ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటికి వెళ్తూనే ఉంటాడు అని చెప్పడం. అండ్ దెర్ ఆర్ tours quite often. I don't get any time to write letters. అలా నేను ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటికి ఎప్పుడు వెళ్ళాల్సి వస్తుంటుందమ్మా. సో దట్స్ వై I am unable to write letter to you. I don't get any time to write letters. నాకు అసలు లెటర్స్ రాయడానికి తీరికే ఉండదు, ఎప్పుడు కూడా నాకు తీరిక దొరకడం లేదు. Why don't you ask Vimala to write, or doesn't she get any time to? So Kamala asked. Yes, కమల ఇప్పుడు తనకు చెప్పింది, అంటే వాళ్ళ గోపికి చెప్పింది కమల. ఏమని చెప్పింది? వై డోంట్ యు ఆస్క్ విమల, నువ్వు విమలాకి ఎందుకు చెప్పడం లేదు? విమల ఈజ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ గోపి, కమల ఈజ్ ద ఎల్డర్ సిస్టర్ ఆఫ్ గోపి. కమల ఏమో అక్క, గోపికి అక్క, విమల గోపి భార్య. ఓకే, వై డోంట్ యు టెల్ టు యువర్ వైఫ్ టు రైట్ ద లెటర్స్, ఆర్ డజంట్ షీ గెట్ ఎనీ టైమ్ టు, లేదంటే ఆమెకు కూడా సరిగ్గా సమయం దొరకడం లేదా? ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ షీ ఈజ్ నాట్, ఇఫ్ షీ టు ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ ద టైమ్ టు రైట్ ద లెటర్స్ అని అడిగాడు. ఐ హర్డ్ సంబడి కమింగ్ ఇన్ ఎ కార్, హూ ఇస్ ఇట్? సో ఐ హర్డ్, నేను ఎవరో కార్లో వస్తున్నారు అని విన్నాను, ఎవరది అని చెప్పి మళ్ళీ మదర్ అడిగారు. సారీ, వాట్ ఆర్ యూ మంబ్లింగ్ ఓవర్ దేర్? అమ్మా సెడ్ లౌడ్లీ. సో మంబ్లింగ్ అంటే స్పీకింగ్ ఇన్ ఏ లో వాయిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మంబ్లింగ్. మంబ్లింగ్ అంటే గొనుక్కోవడం. ఓకే, గొనుక్కోవడం. సో యు రైట్ డౌన్ స్పీకింగ్ అన్క్లియర్లీ ఆర్ తెలుగులో గొనుక్కోవడం అంటారమ్మా, గొనగడం అంటారు. ఆర్ ఇన్ ఏ లో వాయిస్, స్పీకింగ్ ఇన్ లో వాయిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ మంబ్లింగ్. ఓకే, అమ్మ సెడ్ లౌడ్లీ. సో అమ్మ గట్టిగా అక్కడి నుంచే, ఈ చైర్లోంచి, అంటే చైర్లో కూర్చోయింది కదా ఆమె చైర్లో, అక్కడి నుంచే అరిచింది, ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు మీరు, ఒక్కరే మాట్లాడుకుంటున్నారు అనేసి. ఎస్, వై డోంట్ యూ, సారీ, ఐ హర్డ్ సంబడి కమింగ్ ఇన్ ఎ కార్, హూ ఇస్ ఇట్? సో మదర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అడిగింది, ఎవరు వచ్చారు?
అంటే ఏజ్డ్ పర్సన్స్. ఓకే, హియర్ అమ్మ ఈజ్ ఏజ్డ్ పర్సన్, సో దట్స్ వై షీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దట్ క్వశ్చన్ రిపీటెడ్లీ. మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ ని రిపీటెడ్ గా అడుగుతోంది. ఓకే, సో షీ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్ అగైన్, హూ ఈజ్ ఇట్, హూ కేమ్ అని చెప్పేసి. ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్స్ గోపి. సో అమ్మ నేను నీకు చెప్పాను కదా గోపి అనేసి అని చెప్పి చెప్పింది. బట్ గోపి ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఇజంట్ హీ. సో ఈజంట్ హీ అనేది క్వశ్చన్ ట్యాగ్. గోపి ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ, గోపి ఢిల్లీలో ఉన్నాడు. ఈజంట్ హీ అంటే అదొక క్వశ్చన్ ట్యాగ్. నిజమే కదా, నిజమా కాదా, అతను అక్కడ ఉన్నాడా లేదా అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. ఎస్ అంటే ఎస్ ఆర్ నో అని ఆన్సర్ వచ్చే విధంగా మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ వేయగలిగితే దాన్ని మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అంటాం. ఈజంట్ హీ అంటే ఎస్ అని అంటాం, ఈజంట్ హీ అంటే నో కూడా రావచ్చు ఆన్సర్. ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ ని మనము ఆ విధంగా ఆన్సర్ వచ్చే విధంగా మనం ఒకవేళ క్వశ్చన్ వేయగలిగితే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as క్వశ్చన్ ట్యాగ్. ఓకే, క్వశ్చన్ ట్యాగ్. ఓకే, ఇక్కడ బట్ గోపి ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ, గోపి ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ, గోపి ఢిల్లీలో ఉన్నాడు. ఉన్నాడా లేదా అని అడుగుతాం కదా, ఉన్నాడా లేదా అన్నప్పుడు ఉన్నాడంటే ఉన్నాడు, ఎస్ ఉన్నాడు, లేడనుకోండి నో లేడు, అట్లా అనమాట. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రావాలి. ఈజంట్ హీ, సో అతను లేడా అక్కడ అని చెప్పి అమ్మ అడిగింది. ఎస్ అమ్మా ఇట్స్ మీ, ఐ హావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. అవునమ్మా నేనే గోపిని మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, ఐ హావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, నేను ఢిల్లీ నుంచే వచ్చాను. హూ డిడ్ గోపి మ్యారీ, అమ్మ సెడ్. ఇప్పుడు అమ్మ అతను ఎవరిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు అనేది కూడా మర్చిపోయింది అనమాట. ఎస్, హూ డిడ్ గోపి మ్యారీ, అమ్మ సెడ్ సడన్లీ లోయరింగ్ హర్ వాయిస్. ఐ మీన్ వాట్స్ హిస్ వైఫ్స్ నేమ్. సో సడన్ గా ఒక్కసారిగా చిన్నగా వాయిస్ చిన్నగా చేసి ఏమని అడిగింది అంటే ఎవరిని చేసుకున్నాడు అని, ఆమె పేరేంటి అని అడుగుతున్నాను అని చెప్పి చెప్పింది. డోంట్ సే యు హావ్ ఫర్గాటెన్ హర్ నేమ్ టు. డోంట్ యు రిమెంబర్ విమలా, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ నాంబియాస్ ఎల్డెస్ట్ డాటర్, గోపీస్ సిస్టర్ సెడ్. కమల కోపం వచ్చిందనమాట. కోపం వచ్చేసి ఏం చెప్పింది, డోంట్ సే యూ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్ హర్ నేమ్ టు. ఇప్పుడు విమలాని కూడా మర్చిపోయినాను, ఆమె పేరు మర్చిపోయినాను, ఆమె గురించి కూడా తెలియదని మాత్రం చెప్పొద్దు. డోంట్ యూ రిమెంబర్ విమల. ఓకే, నీకు గుర్తులేదా విమల, ఆమె పేరు విమల. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ నాంబియాస్ ఎల్డర్ డాటర్. సో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ నాంబియార్ యొక్క పెద్ద కూతురు. ఓకే, విమల అనే ఆమె డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ నాంబియార్ అనే అతను కూతురు, పెద్ద కూతురు. గోపీస్ సిస్టర్ సెడ్, గోపీస్ అంటే కమల చెప్పింది అనమాట, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కూతురు అని చెప్పి చెప్పింది. ఓ ఐ ఫర్గాట్ ద నేమ్, వాస్ దేర్ ఎ లెటర్ ఫ్రమ్ గోపి టుడే. సో మళ్ళీ అడిగింది చూడండి, ఓ ఐ ఫర్గాట్ ద నేమ్, అవునవును మర్చిపోయినాను, నేను ఆమె నేమ్ మర్చిపోయినాను. కాబట్టి గోపీనే వచ్చాడు అని చెప్తుంటే కూడా మదర్ షీఈ్ లైక్ దట్. ఓకే, బికాస్ షీఈస్ ఏజ్డ్. ఆ ఫ్యాక్టర్ ని మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆ ఏజ్ అనేటటువంటి ఫ్యాక్టర్ ని మనకి ఇక్కడ చూపించి చెప్పడం జరుగుతోంది. ఓకే, ఎస్. వాస్ దేర్ ఏ లెటర్ ఫ్రమ్ గోపి టుడే, నిజంగా గోపి లెటర్ రాశాడా ఇవాళ అని చెప్పి మళ్ళీ అడిగింది. దేర్ వాస్, హీ రైట్స్ ఎవ్రీడే. ఎస్ ఎస్ అవునమ్మా రాస్తాడు, నీ కొడుకు రోజు రాస్తూనే ఉంటాడు లెటర్ అని చెప్పి చెప్పింది. ఎస్, ఐఎమ్ టెరిబ్లీ అప్సెట్ ఇఫ్, నెక్స్ట్ పేజ్ మా, నెక్స్ట్ పేజ్. I'm terribly upset if I don't get a letter from him every day. సో నాకు అతని దగ్గర నుంచి కనుక లెటర్ రాకపోతే చాలా బెంగగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మదర్ చెప్పారు. ఓకే, ఇఫ్ ఐ డోంట్ గెట్ ఎ లెటర్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఎవ్రీ డే, రోజుకు ఒక లెటర్ అయినా ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే, నాకు కనుక లెటర్ రాకపోతే కనుక నాకు చాలా బెంగగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పింది. హీ నోస్ ఇట్, దాట్స్ వై హీ రైట్స్ ఎవ్రీ డే. నీ గురించి గోపికి తెలుసుమా, అందుకనే గోపి రోజు లెటర్ రాస్తూనే ఉన్నాడు అని చెప్పి చెప్పింది. లుక్ అట్ ద వే షీ టాక్స్, గోపి సిస్టర్ టర్న్ టు హిమ్. ఓకే, చూడు చూడు ఎలా మాట్లాడుతుందో, చూసినావా అమ్మని, చూసినావా అమ్మ ఎట్లా మాట్లాడుతుందో, విన్నావా ఎట్లా మాట్లాడుతుంది చూడు, నీకు అర్థం అవుతుందా అమ్మ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పి చెప్తోంది వాళ్ళ సిస్టర్ కమల చెప్తోంది. ఎస్, జస్ట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, యు నో నథింగ్ అబౌట్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్, డు యూ. సో జస్ట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, నేను నీకేం చెప్పానో అదే జరుగుతుంది.